1분 내로 신과 연결되는 법, 6부 중 일부. Thanks the Almighty. 전능한 신께 감사드립니다. To all the beloved children of God, humans, 신이 사랑하시는 모든 자녀들, people, 인간, 동물 주민, trees, 나무, plants, 식물, stones, 돌, mountains, 산, 강. rivers, 우리가 살며 지켜온 이 장엄한 지구의 모든 존재에게 안부를 전합니다. that we are still having and holding on to. All my best wishes 새해에는 to 여러분 you 모두 in 복 this 많이 받길 바랍니다. new year. May all your 여러분의 noble 고귀한 꿈이 dreams 모두 come 실현되길 true. 바랍니다. May your life be 여러분의 as 삶이 comfortable 필요한 as 만큼 needed. 편안하기를 바랍니다. Sometimes we 때로 can't 원하는 have 걸 all 전부 we want, 가지기는 but 어렵겠지만 we will 필요한 just 건 have what 얻게 we 될 need, 겁니다. and that is sufficient. 그것으로도 충분하죠. Spring always comes, 늘 봄은 just 돌아옵니다. like the 다른 other 계절들처럼요. seasons. We prepare ourselves, 그럼 우리는 그에 and 맞게 take care of 준비하고 ourselves 스스로를 accordingly. 돌보죠. But even though spring is still coming this year, 그런데 올해도 according 어김없이 to all 봄은 오고 these 있지만 reports 지구 곳곳에 about 전례 없는 unusual 이상 기후 보도에 and 따르면 항상 unprecedented 충분한 weather 대비를 할 수 있는 around 건 our 아닙니다. planet. We cannot always prepare much, but we can always 허나 항상 remember 신께 기도하고 to pray to 신을 God, 찬양하며 to praise 물질계에서 God, 일어날 수 and 있는 to 그 be 어떤 일에도 prepared 신의 in 사랑 His 안에서 love 대비하는 for 걸 기억할 순 anything that 있죠. might happen in this physical domain. Whatever happens, 무슨 일이 remember 일어나더라도 God. 신을 기억하고 Remember 우리 지구에 all the 은혜를 masters 베푸시고 who 우리를 have 보호하시며 graced 우리에게 our 크나큰 planet 축복과 and offered 은총과 us so much 사랑을 주시는 모든 blessing, 스승들을 grace, 기억하세요. love, and protection. They are always 그분들은 around us, 항상 even 우리 those 곁에 계시죠. who many of us 비록 don't 많은 see. 이들이 보진 못해도요. God is always around, 신은 늘 우리 even 곁에 though 계십니다. the physical 비록 eyes 육안으로 그걸 증명할 순 없어도요. It's important 신을 that we 기억하는 것이 remember God. 중요합니다. Then 그러면 God 신께서 will, 스승들을 through the 통해 우리를 masters, 왕국으로 lead 다시 you 이끌어 주실 back to 거예요. the kingdom that we have 우리와 kind 왕국과의 of 연결이 lost 끊어진 contact 건 with 우리 through 자신의 근원을 our 망각했기 때문이죠. forgetfulness of our own origin. Also through the interference 또한 이 of 행성을 the 둘러싼 negative 부정적인 energy 에너지의 around this 방해와 planet 소위 스승과 and the 선생이라고 하는 confusion that's 수많은 caused 무지한 이들이 초래한 by 혼란 때문이기도 many 하고요. ignorant so-called masters, teachers, because they keep saying 그들은 things, 뭔가를 but 계속 they don't 말하지만 understand 그 의미를 the 제대로 meaning 알지 of it. They're 못하니까요. saying things that 그들은 they 책에서 repeat from 읽었거나 books 다른 of 사람에게서 someone 들은 else, 것을 but they 반복해서 말할 themselves 뿐 do not 정작 그 realize 자신은 깨달음, that 즉 important 우리 내면의 part 신을 that 깨닫는 것, is 그 중요한 enlightenment, 부분을 that 인식하지 is God 못합니다. realization within ourselves. The kingdom of God is 신의 within. 왕국은 내면에 있어요. So if we do not 내면에서 realize 깨닫지 within, 못하면 then we 밖에서는 can't 깨달을 수 realize 없죠. without. That is the paradox. 그건 모순이죠. We rely 우리는 늘 신이 always on 무엇이며 all the 천국이 무엇인지 또 우리가 누구인지 알기 위해 덧없는 외부의 것들에 의존하는데 그것은 진정한 것이 아니에요. or what ourselves are, but it's not true. The truth is revealed. 불행히도 진리는 not to the 대중에게 드러나지 masses, 않고 but 소수에게만 a few. 드러나죠. Unluckily. Now, these few, they have 이 worked 소수는 hard. They 열심히 have 노력해온 longed 이들이죠. to go home. 그들은 집으로 가길 Have longed to 원했고 know God. 신을 알기를 That's 갈망했어요. why God has revealed 그렇기에 to them 신께서 the 그들 truth 안에 있는 within 진리와 themselves, the 그들 kingdom 내면의 왕국을 within 드러내 themselves. 보여주신 거죠. It's so easy to realize 우리 내면의 our 왕국을 kingdom 깨닫는 건 within 매우 ourselves, 쉬워요. but 그러나 unfortunately, 불행히도 정말 많은 인간들이 그걸 깨닫지 못하고 있고 and other 다른 beings 존재들도 also do 그래요. not realize that. That is the sad thing. 안타까운 일이에요. Most beings on 이 this 지구의 대부분 planet, 존재들 혹은 다른 많은 maybe 행성의 many other 존재들 안에는 planets, 영혼이 have 있어요. souls in them. Souls 영혼은 우리가 contains 필요로 하는 everything 모든 that we 것을 need. 담고 있어요. The wisdom, the 즉 strength, 지혜와 힘, the 우리가 위대한 realization that we 존재이며 are great, 신의 that we are 일부라는 part of 깨달음을 담고 God, 있죠. that we are 우리는 소중한 cherished 존재이며 beings, 신께서 and God 사랑하신다는 loves us so 것을요. much. But the thing is, 그러나 it's 문제는 so 그것을 easy that we 간과하기가 overlook 쉽다는 them. 거예요. Talking about 이에 대해 that, 말을 I have 하자니 been 관음 thinking 법문을 how 수행하는 wonderful, 것만으로 how 신을 simple, 알고 how easy it is 우리의 집으로 to know 가는 길을 God, 안다는 to 것이 know our 얼마나 own way 멋지고 얼마나 home 간단하며 by just 얼마나 쉬운가 하는 practicing the 생각이 Guanyin 듭니다. method. The Guanyin 관음 method 법문을 doesn't 수행하는 require 데는 you to 어떤 know 것에 a 대해 lot 많이 알 필요도 about 없어요. anything, about mundane 세속적인 지식에 knowledge, 대해서도 about 영적인 지식에 spiritual 대해서도 knowledge.
심지어 과거와 현재와 미래의 그 모든 가르침이나 설법이나 지침들에 대해서도 말이에요. 우리가 해야 할 건 오직 깨달음을 얻은 위대한 스승 혹은 친구라고 부를 수도 있겠죠. 그런 스승을 찾아서 영혼에서 영혼으로 자신을 아는 방법, 집으로 가는 방법을 전수받는 거예요. 물론 스승의 인도를 받아서 가죠. 그게 필요한 전부예요. 완전히 깨달은 위대한 스승만 있으면 되죠. 그런 스승은 진실만을 말하며 매우 쉬운 말로 설명해 주죠. 그러므로 그것을 배우는데 그렇게 높은 지능이나 뛰어난 기억력이 필요하진 않아요. 그건 매우 간단해요. 전 과정이 아마 몇 분밖에 걸리지 않을 거예요. 그게 알아야 할 전부이죠. 가르침을 받는 몇 분 동안 스승은 여러분에게 온 우주의 지혜를 전수할 거예요. 그 지혜는 보호, 건강, 행복, 지복도 포함되며 여러분의 삶 속에 신의 임재가 있게 됩니다. 매우 간단해요. 단 몇 분, 아니 그보다도 짧은 시간에 여러분이 알아야 할 모든 게 전수될 수 있어요. 알아야 할 모든 걸 전하는데 1분도 채 걸리지 않으며 그런 뒤에는 깨달은 위대한 스승의 인도와 동행 속에서 자신의 여정을 가게 됩니다. 스승은 이 세상과 그 너머의 많은 세계들을 알고 있으며 집이 어디에 있는지, 신이 어디에 계신지 알고 있어요. 왜냐하면 그 스승, 완전한 깨달음을 얻은 스승은 이미 신을 알고 있으며 신과 하나가 되었기 때문이죠. 그래서 여러분이 알아야 할 모든 것, 온 우주의 모든 지식을 전수받는 데 걸리는 시간은 고작 1분, 아니 그보다 더 짧아요. 다만 그 1분의 전수를 받는 방법을 설명하는데 아마 1시간이나 반 시간이 걸릴 거예요. 여러분이 제대로 하고 있는지, 이해했는지 확인도 하고요. 그러고 나면 여정이 시작되죠. 세상에 이보다 더 간단할 수 있나요? 오늘날 세상 곳곳에서 인터넷을 통해 여러분이 보고 듣고 공부하고 광고를 접하는 그 모든 복잡한 요가나 명상 기법에 비하면 얼마나 간단한가요? 여러분이 해야 할 건 그저 30분 정도 시간을 내서 어디서 시작해야 하는지 아는 것뿐이죠. 그게 다예요. 그런 다음 1분도 안 되는 짧은 시간에 이 집약된 지식을 얻는 법을 알고 나면 스승이 여러분을 인도하고 돕고 보호하며 늘 함께하는 여러분의 여정에 오르게 됩니다. 스승의 가르침을 따르기만 하면 여러분은 집으로 돌아갈 수 있습니다. 그것의 요점을 이해하고 파악하는 데는 1분도 채 걸리지 않아요. 자신을 깨닫는 법, 신을 깨닫는 법, 안전하게 집으로 돌아가는 법을 아는 데는 1분도 걸리지 않아요. 내가 여러분에게 지키라고 준 5개조차도 이 세상을 위한 거예요. 일단 내면으로 들어가면, 일단 지혜를 얻으면 그조차도 필요 없게 되죠. 내면의 세계야말로 진짜 세계인데 그곳엔 어떤 규칙도 고통도 의무도 없기 때문이죠. 집으로 가는 거니까요. 집으로 가는 길이니까요. 집에 당도하기 전이라도 집으로 가는 길에 있는 거죠. 물론 완전한 깨달음을 얻기 전에도 여러분은 이미 어느 정도 보호받고 사랑받고 행복하고 깨달음을 얻을 거예요. 그건 너무도 간단한데 맙소사, 난 인간들이 너무도 많은 것을 놓치고 있다는 생각이 들었죠. 1분도 안 되는 시간에 비법을 배우고 온 우주의 사랑, 온 우주의 지혜를 얻을 수 있는데 말이에요.
universal wisdom. 심지어 여러분이 알길 원하고 갖길 원하는 다른 모든 것도 얻을 수 있어요. I want to have. And that way even 게다가 help 이 you 생을 in this 사는 동안에도 lifetime, 도움을 받을 수 있죠. so that you get anything you need. 필요한 건 뭐든 얻게 돼요. Need. Not seek. 원하는 게 아니라 필요한 것을요. Need means 필요란 we have enough 우리가 to 집으로 가는 sustain 영적인 this 여정을 physical 지속해 나갈 수 temple, 있도록 이 육신의 사원을 so that we 지탱하는데 can use it 충분한 것이란 to 의미예요. continue our spiritual journey home. It's so simple that 너무 간단해서 많은 이들이 그것을 many 믿지 will 않을 not believe 거예요. it. But it's 하지만 been 이 proven 우주의 that 지혜를 it's effective, 전수받고 it's successful. 영적이거나 물질적인 For billions, 이로움을 위해 you know, 매일 of 그것을 people 사용한 수십억의 have 복이 있는 사람들에 been 의해 fortunate 그것이 enough 효과적이고 to have been 성공적이라는 것이 transmitted this 입증됐어요. universal wisdom and use it every day for spiritual as well as physical benefit. When you practice 영적인 spiritually, 수행을 하면 God 신께서 also takes 육신의 care of 필요까지도 your 돌봐주심으로 needs 정말로 physically. 여러분은 필요한 So 모든 you 것을 have 갖게 everything you 됩니다. need, really. 일 분 내로 신과 연결되는 법 6부 중 2부. I was thinking, my goodness, the humans, at least the humans, 난 이런 생각이 miss 들었죠. out so much. 맙소사, It's just 인간들이 less 너무도 than 많은 one 것을 minute 놓치고 of 있구나. know how, 1분도 안 less 되는 than 시간에 one minute 비법을 of 배우고 getting 온 hold of 우주의 the 사랑, whole 온 우주의 지혜를 얻을 universal 수 있는데 말이에요. love, universal wisdom. 심지어 여러분이 알길 원하고 everything 갖길 else that you 원하는 다른 want to 모든 know. 것도 얻을 수 있어요. I want to have. 게다가 이 생을 사는 동안에도 도움을 받을 And 수 that 있죠. will even help you 필요한 in 건 this 뭐든 얻게 lifetime, 돼요. 원하는 게 아니라 필요한 so that you 것을요. get anything you 필요란 우리가 집으로 가는 need. 영적 여정을 지속해 나갈 수 Not 있도록 seek. 이 육신의 Yeah. 사원을 지탱하는데 충분한 Need 것이란 means 의미예요. we have enough to sustain this physical temple so that we can use it to continue our spiritual journey home. It's so simple that 너무 간단해서 many will not 많은 believe 이들이 it. 그것을 믿지 않을 거예요. it's been 하지만 proven that 이 it's 우주의 effective, 지혜를 it's 전수받고 successful 영적이거나 for billions, 물질적인 you know, 이로움을 위해 of 매일 people 그것을 who 사용한 have 수십억의 복이 있는 been 사람들에 fortunate 의해 enough 그것이 to have 효과적이고 been transmitted 성공적이라는 것이 입증됐어요. universal wisdom 영적인 수행을 하면 and use it 신께서 every day 육신의 필요까지도 for 돌봐주심으로 spiritual 정말로 as 여러분은 well as 필요한 모든 physical 것을 갖게 benefit. 됩니다. When you practice spiritually, God also takes care of your needs physically. So you have everything you need, really. 안녕하세요. 가장 존경하고 사랑하는 스승님. 저는 오랫동안 회계 일을 해왔으며 항상 더 많은 시간을 영적 수행에 할애하지 못하는 점을 애석하게 여겨왔습니다. 지구와 세상의 미래에 대한 스승님의 경고와 조언을 생각하고 세상의 고통을 떠올리면서 저는 은퇴한 후에 관음 명상 시간을 2배로 늘릴 수 있기를 희망해왔습니다. 또한 제가 죽은 후에는 스승님께서 창조하신 새 영적 세계로 바로 갈 수 있길 내면의 스승께 기도했습니다. 전 고향에 천천히 가고 싶지 않습니다. 고향을 그리워하는 것은 너무도 큰 고통입니다. 은퇴 직후 갑자기 예상치 못한 요청을 받았고 손자들을 돌보는 책임도 맡게 되었습니다. 전혀 준비가 안 된 상태였는데 아시람에서 한꺼번에 여러 개의 다양한 일들을 부탁해왔습니다. 하지만 놀라운 사실은 제가 그 일들을 처리할 수 있다고 생각하지도 않으면서 매번 전화를 받을 때마다 아무 망설임 없이 그 일들을 승낙했단 겁니다. 한 자매는 놀리듯 말하길 그 일들이 제가 원했던 새 세계로 가는 특급 직행 탑승권이 될 것이라 했죠. 하지만 전 제 오랜 염원을 잊지 않겠다 다짐했습니다.
아무리 바빠도 매일 새벽 2시부터 7시까지는 명상을 하겠다는 다짐을요. 처음에는 반은 잠들고 반은 깨어있을 수밖에 없었습니다. 시간이 지남에 따라 2시가 되면 저는 아무리 피곤하더라도 일어나 정조할 수 있었습니다. 더욱 놀라운 것은 손주를 돌보는 일이나 아시람 일에 있어서 그 어떤 힘든 문제도 늘 해결이 되었단 것입니다. 저는 제가 모든 것을 기쁘게 받아들일 수 있고 모든 것에서 긍정적 발전을 이룰 수 있게 해주신 신의 축복에 깊이 감사드립니다. 오랫동안 귀감을 통해 이끌어주신 스승님께 더 큰 감사를 드립니다. 덕분에 저는 관음 명상의 중요성을 체험하며 자신감, 신심, 사랑으로 일을 할 수 있었습니다. 사랑하는 스승님께서 영원히 축복받으시고 모든 소망을 이루시길 존경을 담아 기원합니다. 비건 세상과 세계 평화가 즉시 실현되길 바랍니다. 대만 혹은 포모사의 옐란 드림. 사랑하는 스승님이신 템커우 특께 저는 현재 79세로 1994년 1월 26일 입문했습니다. 저희 가족을 축복해 주시고 최근 입문식에서 6살과 8살 된 손녀들이 반입문을 하게 해주신 스승님께 정말 감사드립니다. 아이들이 말을 잘 듣고 명상하길 좋아하며 항상 스승님을 존경하고 사랑하며 훌륭한 내면의 체험도 하고 있어서 제 마음이 정말 기쁩니다. 제 내면의 체험을 말씀드리고자 합니다. 최근에 새벽 2시에서 6시까지 명상하는 중에 스승님을 뵀는데 스승님께서 지구의 과일과는 다른 탐스럽고 맛있는 슈가애플 1개와 용안 2개를 제게 주시며 말씀하셨습니다. 채소와 과일을 먹으며 부지런히 명상하는 입문자들은 세상을 떠날 때 내가 직접 높은 세계로 데리고 갈 것이다. 그 후 저는 조금 떨어진 곳을 바라봤는데 굿 러브의 화신이 아주 크고 빛나는 빛의 형태로 스승님 곁을 항상 지키며 스승님을 보호하고 있었습니다. 저는 매일 명상하기 전에 이오스코 신들께 인류를 위해 너무도 큰 희생을 해오신 스승님을 보호해 주실 것을 항상 기도해왔는데 굴러브의 화신이 늘 스승님 곁에서 스승님을 보호하는 것을 보고 마음이 놓였습니다. 제 생명을 구해주시고 제가 놀라운 외적 체험을 할 수 있게 해주신 점도 스승님께 감사드립니다. 저는 심장 판막 기형과 허혈성 심장 질환을 가지고 태어났습니다. 2년 동안 두유와 삶은 채소, 과일을 먹으며 부지런히 명상한 덕분에 검진을 받으러 갔을 때 심장에 아무 문제 없고 제가 아주 건강하다는 말을 들을 수 있었습니다. 의사가 검사 결과를 보여줬을 때 저는 비로소 이 사실을 믿을 수 있었고 이 모든 게 스승님의 힘 덕분임을 알았습니다. 한 번은 제가 대상포진에 걸렸는데 이것이 고막에 영향을 미쳐 귀가 들리지 않았고 두뇌로도 전염될 위험이 있었습니다. 저는 너무 고통스러워서 죽을 것 같았지만 그래도 열심히 명상하며 스승님께 저를 맡겼습니다. 일주일 후 검진을 받으러 갔습니다. 의사는 엑스레이 검사를 한 뒤 고막이 완전히 자가치유되었다고 말했고 저도 정상적으로 들을 수 있었습니다. 의사는 정말 기적적인 일이라며 20년 동안 이러한 사례를 본 적이 없다고 하면서 저를 축하해줬습니다. 제가 업장을 극복하고 계속해서 영적 수행을 할 수 있도록 매분 매초 저와 함께 하시며 저를 돌봐주신 스승님께 그저 무한한 감사를 드릴 따름이었습니다. 우크라이나 또는 유레인 전쟁이 즉시 종식되어 스승님의 몸과 마음이 평화로워지시고 가벼워지시길 기도하며 지상천국을 이루려는 스승님의 소망이 속히 실현되어 모두가 복된 삶을 누릴 수 있길 기원합니다. 어울락 혹은 베트남에서 제자 이엔니 올림. sớm thành hiện thực. Đệ tử Yến Nhi từ Âu Lạc, Việt Nam. My goodness. The more I think about it, 맙소사, the more I feel so 생각하면 sorry. 할수록 사람들이 당장 달려와서 이 신의 지식, 신의 사랑, 신의 지혜, 신의 보호를 받아가서 그들 자신을 위해 간직하지 않는 것이 너무 안타까워요. God's love. 그러면 이 물질계 삶에서도 완전한 보호를 받으며 때가 되면 완전한 깨달음을 얻을 수 있을 텐데 말이에요. So that even in this physical life, 누구는 they 더 will be 빠르고 fully 누구는 protected. 더 느리겠지만 스승의 가르침을 듣고 지키기만 한다면 모두가 깨달음을 얻을 거예요. Some get enlightened quicker than others, but all of them will get it, provided they listen and keep the master's instruction. Which is not much. 별것도 없어요. 별로 어렵지 않아요. Only the 5개만 five 지키면 되고 그 방법을 and 배우는 less than 데는 1 minute 1분도 채 to 걸리지 know 않아요. what to do. That's all. 그게 다죠. There's nothing else in 이 this 세상에서 world that 이처럼 can be this 간단하면서도 simple 이렇게 and 복되고 this 효과적이며 blessed and this effective 맙소사, and this 이렇게 지복 가득한 것은 없어요. so you can have while 그래서 living 이 in this 세상에 world, 사는 heaven 동안에도 as well. 천국을 누릴 수 있어요. Both worlds are 양쪽 yours. 세계 모두 영원히 Both worlds 여러분의 are 것이 yours 되는 거죠. forever.
여러분이 이 물질 세계에서 지내는 동안에는 이 물질 세계에서의 삶도 온전할 거예요. 스승이 여러분을 보호하고 도와주며 가능한 모든 방법으로 축복할 테니까요. 여러분이 다시 천국의 집으로 돌아갈 때까지요. 얼마나 간단한지 말로 표현할 수조차 없어요. 너무나 간단해서 설명할 길이 없습니다. 손을 뻗어 자신의 손바닥을 들여다보는 것만큼이나 간단하죠. 신을 알고 깨달음을 얻고 이곳과 지옥과 그 너머의 모든 속박에서 벗어나는 일은 그처럼 간단합니다. 나는 여러분 모두가 진실로 이 지혜를 얻고 아직 인간의 육신을 입고 있을 때 그것이 얼마나 소중한지 깨닫고 관음 법문에 입문하길 기도합니다. 이를 어쩔 수 없이 법문이라 칭하지만 사실 이건 법문이 아니에요. 그것은 여러분의 영혼 안에서, 마음 안에서 스승이 전수해 주는 겁니다. 몇몇 작은 지침은 단지 몸의 자세나 마음에 관한 설명일 뿐이죠. 하지만 진정한 지혜, 진정한 지식, 진정한 법문은 신의 은총에 의해 영혼에서 영혼으로 여러분 내면에 있는 신적 자아에게 전수됩니다. 육신이 아니라 영혼이 중요하죠. 하지만 우리가 이 육신 안에 있을 때는 육신도 돌봐야 해요. 그래야 영혼이 고귀한 목적을 위해 육신을 사용할 수 있고 온 우주와 연결되고 신의 힘과 연결되어 이 거친 물질계에서도 자신을 보호할 수 있어요. 영혼은 인간의 육신에 거하는 게 가장 좋습니다. 왜냐하면 육신을 입은 인간은 만물의 영장으로 자신과 다른 사람을 돕는 데 사용할 수 있는 온갖 도구와 장비를 육신 안에 갖추고 있기 때문이죠. 다른 존재들, 가령 동물 주민들은 천국과 완전히 연결되어 있긴 해도 인간의 육신처럼 더 큰 일을 하는데 필요한 충분한 도구를 가지고 있지 않아요. 한 예로 나무는 신의 뜻을 수행하고 자신과 다른 이들을 돕기 위해서 물리적 도구를 통해 많은 힘을 갖는 게 불가능합니다. 모든 존재에겐 영혼이 있다는 걸 기억하세요. 예를 들어 인간은 작은 신이라고도 할 수 있죠. 그리고 모든 영혼들에겐 엄청난 창조력이 있어요. 다만 그들은 그걸 사용할 수 없을 뿐이죠. 모두 차단돼 있으니까요. 그것에 접근할 수 없어요. 마치 은행 계좌가 있어도 차단된 것처럼요. 계좌가 막혀 있어서 어떤 조치가 내려지고 차단이 해제되어야만 사용할 수 있어요. 때로 은행들은 그렇게 하죠. 모종의 이유로 여러분의 계좌를 차단합니다. 예를 들어 일부 인간들이나 다른 존재들, 심지어 동물 주민들도 영적 수행을 합니다. 그들은 수십만 년간 수행을 한 뒤에 인간의 몸을 받습니다. 그렇게 인간이 되면 다양한 용도로 사용할 수 있는 더 많은 장비들을 물리적 메커니즘 내에, 즉 신체 안에 지닐 수 있게 되죠. 그렇게 해서 예를 들어 한 인간으로 태어났는데 평범하게 죽는다면 그들은 업이 이끄는 곳으로 가게 됩니다. 지옥으로 가거나 높고 낮은 천국으로 가거나 천국과 지옥 체계를 완전히 벗어난 곳, 즉 더 높은 차원, 선과 악의 차이를 모르는 곳으로 가게 되죠. 완전한 선함과 단순함과 편안함과 더할 나위 없는 행복과 깨달음만 있고 신의 자녀들이 응당 누려야 할 것들만 있는 곳으로요. 허나 일부 영혼들은 낮은 차원에 있어요. 예를 들어 일부는 물질계에 있고 일부는 지옥에 있죠. 지옥에 대해선 더 이상 얘기하고 싶지 않아요.
그 얘긴 이미 했어요. 비록 짧게 얘기했어도 그것으로 충분하죠. 더 알고 싶다면 다른 책들도 많아요. 일관도에서 천국과 지옥에 대해 기록한 책들처럼요. 제공불께서 뛰어난 제자들을 지옥이나 천국에 데려가 그 모든 것을 보고 기록하게 하신 뒤 우리 인간들에게 알려주신 책이 있어요. 그러니 더 알고 싶다면 그것들을 찾아봐도 되고 수프림 마스터 TV에서 방영된 많은 임사 체험을 찾아봐도 됩니다. 일 분 내로 신과 연결되는 법 6부 중 3부. So if, for example, a human is born and then dies 그렇게 해서 in a normal 예를 들어 한 situation, 인간으로 then 태어났는데 they would go 평범하게 to wherever the 죽는다면 karma 그들은 leads 업이 them, 이끄는 either 곳으로 to 가게 hell, 됩니다. to lower heavens, higher heavens, or completely out 지옥으로 가거나 of the 높고 낮은 천국으로 heavens and 가거나 hell 천국과 system. 지옥 체계를 완전히 Meaning 벗어난 곳, in the higher 즉 더 높은 dimension, 차원, 선과 where 악의 you 차이를 don't 모르는 know 곳으로 가게 the 되죠. difference between good and bad. Only all good, only all simple. 완전한 Easy, 선함과 단순함과 blissful, happiness, 편안함과 더할 나위 없는 행복과 깨달음만 있고 신의 자녀들이 응당 누려야 할 것들만 있는 곳으로요. 허나 일부 영혼들은 낮은 차원에 있어요. 예를 들어 일부는 물질계에 있고 일부는 지옥에 있죠. 지옥에 대해선 더 이상 얘기하고 싶지 않아요. 그 얘긴 이미 했어요. 비록 짧게 얘기했어도 그것으로 충분하죠. 그리고 불교에서 부처님께선 여기저기서 지옥과 천국에 대해 언급하셨습니다. 또한 지장경이라는 불경이 있는데 이 경전에는 여러 지옥이 상세하게 설명되어 있고 다양한 지옥에 대한 명확한 설명이나 묘사가 담겨 있습니다. 한 승려가 있어요. 내가 전에 말한 적이 있는데 그의 이름은 틱노트예요. 그는 지옥이 없다고 해요. 이는 지장경 전체를 부정하는 것과 같죠. 그건 지장보살의 존재조차 부정하는 거죠. 왜냐하면 지장보살은 지옥에 떨어진 영혼들을 돌보시는 분이니까요. 그분은 지옥 중생들이 지옥에서 벗어날 수 있게 돌봐주시고 도와주시고 어느 정도 깨우쳐 주시죠. 하지만 그것은 가벼운 형벌을 받은 지옥 중생에 한해서예요. 어떤 이들은 지옥에서 영원히 나오지 못해요. 그들의 업이 너무 크고 무거워서 어떤 부처도 도울 수 없기 때문이죠. 그리고 그 틱너트라는 승려는 아미타불의 극락세계조차 존재하지 않는다고 부정해요. 그럼 석가모니 부처님까지 부정하는 것이 되죠. 왜냐하면 아미타불의 극락세계에 대해 설명하신 분이 바로 우리 시대 불교의 창시자이신 석가모니 부처님이시기 때문이죠. 그러니 모든 승려들께 조언합니다. 잘 모르면 그저 말을 삼가세요. 더 공부하고 부처님의 명호를 신중히 선택하여 숭배하며 깨달음을 위해 기도하세요. 가능하다면요. 그렇지 않으면 오직 관음법문만이 여러분에게 즉각적인 깨달음을 주며 불국토나 더 높은 천국에 다다를 때까지 지속될 겁니다. 본향, 진정한 집, 신에 대한 깨달음이라고 할 수도 있죠. 다른 많은 수행법들은 단지 수박 겉핥기에 불과하다고 할 수 있어요. 진짜가 아니며 효과적이지도 않아요. 효과가 있다 해도 무한한 시간이 걸릴 수 있죠. 영원토록 무수한 생을 거쳐야 할 거예요. 설사 다시 올라와서 이전의 수행을 이어갈 수 있는 위치에 선다 하더라도 말이죠. 관음법문은 여러분을 바로 불국토로, 천국으로, 신의 집으로 인도하는 유일한 법문입니다.
가장 빠르고 즉각적이고 유일한 법문이죠. 그래서 난 이것을 즉각 깨달음이라고 부릅니다. 여러분, 제자들은 내가 무슨 말을 하는지 알고 있고 스스로 그것을 확인했어요. 그래서 여러분이 이 법문을 계속 수행해 나가고 나를 그렇게 찬양하며 내게 정말 고마워하는 것이죠. 하지만 부디 먼저 신께 감사드리는 걸 기억하세요. 내게 감사하는 건 괜찮아요. 우리는 도움을 준 이들에게 당연히 감사해야 하니까요. 허나 누구보다 먼저 감사를 받아야 할 분은 전능하시고 가장 위대하신 신이시죠. 하지만 관음 법문은 그걸 전수해 줄 완전히 깨달은 스승이 필요하죠. 아니면 아무데도 도달할 수 없어요. 그건 법문이 아니라 영혼에서 영혼으로 전해지는 것이니까요. 게다가 만일 그 영혼이 충분히 깨닫지 못했다면 앵무새처럼 그저 그 과정을 반복해서 말하는 것뿐이고 여러분을 해칠 수도 있어요. 보호할 줄 모르니까요. 그는 이 물질계와 다음 생에서 여러분과 24시간 함께 할 수 없어요. 여러분이 모든 속박과 지옥에서 완전히 벗어나 본향에 돌아갈 때까지요. 본향에 가면 완전한 자유와 해탈을 얻게 돼요. 그 어떤 고통의 세계에서도 다시 태어날 필요가 없죠. Oh, by the way, I have done some more research and have some more no pain food for you. Okay. 그나저나 내가 여러분을 위해 온갖 종류의 고통 없는 음식들을 좀 더 조사해서 알아봤어요. 과일, 채소, 견과류, 씨앗, 기름 등 여러분이 먹을 수 있는 모든 종류의 고통 없는 음식은 각종 영양소, 비타민 등 그 자체로 이미 영양이 풍부해요. And if you also practice the Guanyin meditation method, then 여기에 관음 법문 all this 명상을 combined 병행하면 together, 이 모든 것이 깨달음과 함께 결합되어 멋진 물질적인 삶과 위대한 영적 성취를 선사해 줄 거예요. and great spiritual attainment. Why is that? You ask me. Why is that? Some 왜 trees or 그럴까요? some fruits 왜 or 어떤 some 나무나 plants 과일이나 식물들은 have 사람들이 그것을 no 취하고 pain 소비하거나 when 의료나 people 다른 take 유용한 them 용도로 and use 사용할 them 때 고통이 for 없는지 consumption 궁금할 or 거예요. for medical purposes, for any other useful purposes? Why? 왜 어떤 Why do 것은 some have 고통이 있고 pain and 어떤 some 것은 have not? 고통이 없는지 Okay, 말이에요. I will answer you now. 좋아요. 이제 The 답해 줄게요. vegetables, the food 여러분 or 자신을 위해 any other 영양 things 섭취를 위해 치료 around you 목적으로 that 쓸 you 수 can 있는 use 채소들, for 음식, yourself, 혹은 주변의 다른 for 것들, nourishment, 그런 고통이 for 없는 healing 채소들은 신에 의해 신의 purposes, 힘으로, the 신의 ones that have 은총과 no pain, 사랑으로, 신의 it's 축복으로 because they were 창조된 created 것들이에요. by God's power, by God's grace, by God's love, God's blessing. They are fine. 그 자체로 좋은 것들이죠. So that's what 그래서 Bible 성경에도 says, 이렇게 I 나오죠. created the fruits 내가 and 인간을 위해 과일과 채소를 herbs for 창조했고 humans, 동물 주민을 and 위해 I 푸른 풀을 also 창조했노라. created for the animal people. What God creates. 신께서 창조하신 것은 will bear 고통도 no 업도 pain, 없고 영양이 no 풍부하며 karma, 인간과 다른 and 존재들 be full of 누구든 필요로 nutrition 하는 and 이에게 benefit 그에 따라 for 이로움을 주죠. humans and other beings, whoever might need them accordingly. But whatever 반면 has 고통이 pain, 있는 건 there is 나름의 a 이유가 reason for 있어요. it. That's not from God. 신에게서 나온 not 게 아니고 originally 신이 not made. 만드신 게 아닌 거죠. We were talking about the soul. 영혼에 The 대한 soul 이야기를 했죠. has 물론 영혼은 엄청난 course. 힘이 있어요. tremendous power, and the souls we use the mind, 영혼들인 the 우리는 body, 이 물질계에서 the 마음과 the 몸, emotion, 생각, 감정, the psychic 심령의 힘을 power, 사용하고 and 육신 안에 all 내재하는 kinds of 온갖 powers 힘들을 사용해요. inherited in the body, in the physical domain. The soul we use the instruments of the body. 영혼은 육신의 도구들을 이용해 육신을 올바른 방향으로 이끌어 여러분이 이 세상에서 살아남게 돕고 to 주변의 survive in 다른 this world 존재들을 and 돕죠. to help others around you. Because in this world you need the physical body. 왜냐하면 이 To be 세상에서는 enlightened in this 육신이 world, 필요하기 you need the 때문이죠. physical body. 이 세상에서 깨달음을 Otherwise, if 얻으려면 the physical 육신이 body is not 필요해요. necessary, why 그렇지 would God 않고 육신이 필요 bother 없다면 to send 왜 Lord 신께서 Jesus 예수님이나 or Buddhas 부처님 or 혹은 다른 other 깨달은 enlightened 스승들을 이 masters 세상에 into our 내려보내 world to 가르치게 teach us? 하셨겠어요. Because it's nearness, 접근성 you see? 때문이죠. Like electricity needs a 여러분의 pole, 집에서 전기를 needs a 사용하려면 generator, 전기를 연결해줄 needs a 전봇대, cable to 발전기, connect 전선이 your 필요한 house so that 것처럼요. you can use it. The soul is one thing, but to be connected
영혼은 하나의 존재지만 전체 우주와 연결되려면 지식을 전수받기 위해 육신이 필요합니다. 그래서 스승들이 이 세상의 인간으로 태어나야 하는 거죠. 큰 고통과 큰 희생을 치르면서요. 다른 물질계 존재들 가까이에서 그들을 고양하고 깨닫게 해주고 축복하고 안전하게 집으로 인도하기 위해서요. 이제 우리가 이야기하는 이런 것, 영혼은 가령 우리가 죽을 때 이 몸을 떠난다면 영혼도 육신을 떠납니다. 하지만 여전히 자유롭지 못하죠. 우리가 높이 깨달은 존재가 아니라면 죽을 때 영혼이 육신을 떠난다고 해서 그냥 자유로워지는 게 아닙니다. 우리에겐 많은 몸이 있어요. 인과체는 지옥에서 더 낮죠. 우리가 그렇게 낮다면요. 그리고 육체, 아스트랄체, 인과체, 브라흐만체, 영체가 있고 더 높은 몸들이 있어요. 각각의 몸은 하나의 정거장, 수신기와 같아요. 전기 발전소가 있는 것과 비슷하죠. 그러나 그 전기를 다양한 장치와 연결하고 다양한 용도, 다양한 시스템을 가진 건물에 연결하려면 다른 도구가 필요해요. 마찬가지로 영혼은 여러 개의 몸에 감싸여 있습니다. 그것은 영혼이 더 높은 세계와 연결될 때 보호 역할을 하죠. 하나의 몸만 있는 게 아니에요. 각 세계마다 다른 몸이 필요하기 때문이죠. 지옥에서부터 아스트랄계, 물질계를 거쳐 더 높은 차원과 가장 높은 차원까지요. 제각기 특별한 몸을 필요로 해요. 어떤 몸은 이곳 물질계에서처럼 눈에 보이죠. 그 몸을 통해서 서로의 존재를 볼 수 있죠. 아스트랄계에서도 우리 자신을 볼 수 있지만 아스트랄체는 이 육체보다 덜 거칠어요. 그리고 아스트랄계보다 더 높은 차원으로 갈수록 몸이 더욱 미세해지죠. 더 높은 세계와 가장 높은 세계에 이르면 여러분은 빛만 보게 되고 그 빛을 가리는 그 어떤 몸도 없게 되죠. 그리고 그곳의 영혼은 가장 높은 차원에서 완전히 자유롭습니다. (1분) 내로 신과 연결되는 법 6부 중 4부. It's raining here. I hope the rain will not, 이곳은 비가 disturb. 내려요. 빗소리가 내 말을 듣는데 방해가 되지 않길 바랍니다. 너무 시끄럽지 않길 바라요. 때론 비가 많이 오기도 하고 적게 오기도 하죠. 빗소리가 시끄럽게 녹음되지 않길 바랍니다. 내 목소리가 선명하게 잘 들릴 수 있길 바라요. 미안해요. 난 이곳 야생에 혼자 있어서 현대 사회에 정교한 첨단 기기가 없어요. 그래서 그냥 내게 있는 걸 사용하죠. 힘없는 핸드폰으로 녹음과 동영상 녹화를 해요. 허나 여러분은 날 못 보죠. 사진을 보내줄게요. 그럼 나라는 것을 알고 내가 아직 살아있음을 알 거예요. 관심이 있다면요. 내 제자들은 관심이 있겠죠. 다른 이들은 있을 수도 있고 없을 수도 있고요. 어쩌면 그들은 그냥 내 에너지나 수프림 마스터 TV를 통해 나오는 축복만을 원하고 집으로 가는 것에는 별 생각이 없을 수도 있죠. 그래도 되지만 늘 신을 찬양하고 신께 기도해야 해요. 그리고 늘 모든 스승들을 찬양하며 기도해야 해요. 그러면 더 많은 축복을 받을 수 있을 거예요. 그럼 집에도 갈 수 있죠. 난 그렇게 기도해요. 그렇게 되길 바랍니다.
최근에 난 놀라웠는데 수프림 마스터 TV 시스템으로 그들이 11,664개 스크린을 만든 걸 알게 됐거든요. 그들은 20만여 개인지 100만여 개인지 만들었죠. 오, 아주 많았어요. 천조 화면을 2,000여 개 혹은 100여 개 만든 거예요. 휴대폰이나 태블릿, 컴퓨터 같은 기기에서 사용할 수 있도록요. or a computer, and you can have so great multiply. 그러면 엄청나게 배가 된 축복이 여러분의 존재와 집, 여러분의 지역, 마을, 도시, 지방, 국가로 흘러들어갈 거예요. Your province, your country. I'm so glad 내 in 마음이 my 너무나 heart. 기쁩니다. I'm so happy 지금 이 the 시스템이 young ones 존재해서 원하는 that this 모두가 system 이걸 now 최대한 exists. 활용할 수 있다는 And 사실이 이루 is 말할 in 수 없이 full 기뻐요. use for everyone who wants to use it. And 그래서 우리 our 세상은 world 아직 has 살아남을 hope to 희망이 survive. 있어요. Not small hope, but big hope to survive. 작은 희망이 아닌 큰 And 희망이 with 있죠. praying 신께 to 기도하고 God, 신을 찬양하고 praising God, 모든 스승께 praying to the 기도하고 masters, 모든 스승을 찬양함으로써 이 모든 천조 화면들의 축복을 포함하여 모든 축복을 받게 될 겁니다. included in all these quadrillion screens, so we can multiply 그러면 그 all 모든 the 축복, blessings, all 우주 the 최고의 best of 모든 the 긍정적인 positive 힘을 side of 배가시켜 power 우리 and 자신과 unity 가족, to 전 help 세계를 도울 수 ourselves, 있어요. our families, 그걸 and the whole 활용하세요. world. 비용이 Please 들지 make 않아요. use of it. It costs you nothing. Not 여러분이 much 얻게 될 compared to the 엄청난 혜택에 immense 비하면 benefit that you 얼마 안 will get. 되는 거죠. I know many of you already know that is immense. 이 천조 화면들을 통해 엄청나게 큰 축복, 엄청난 이로움, 은총이 흘러나온다는 것을 여러분 중 다수는 이미 알죠. 이 화면에는 내 목소리와 수프림 마스터 TV 프로그램이 담겨 있어요. 뭘 선택하느냐에 달렸죠. 수프림 마스터 TV와 천조 화면이 아주 많이 딸려 있는 것을 선택할 수도 있고 가장 강력한 기도만 틀어놓을 수도 있어요. 다 도움이 될 겁니다. 여러분에게 전수해주고 여러분과 공유한 내 기도를 틀어놓든 수프림 마스터 TV 시스템을 틀어놓든 이로움을 얻을 거예요. 적어도 이른바 나의 신의 제자들은 지금쯤은 이걸 알고 있을 거예요. 미국 허드슨님의 마음의 편지에서 발췌. 사랑하는 궁극의 스승님과 수프림 마스터 텔레비전 팀께 저는 최근 수프림 마스터 텔레비전을 사경계의 화면으로 방송하는 링크를 발견하곤 집과 어디서든 24시간 내내 그것을 활용하기 시작했습니다. 이 방송은 제 삶의 경험을 완전히 변화시켰고 수행의 수준을 높였으며 미래에 대한 모든 두려움을 없애주었습니다. 이 도구를 사용하면 모든 사람이 지구를 치유하는 요원이 되어 가는 곳마다 스승님의 엄청난 축복을 전파할 수 있습니다. 저는 에너지에 아주 민감해서 다른 장소나 만나게 되는 사람들의 에너지뿐 아니라 세상의 일반적인 에너지에 의해서도 방해를 받곤 했는데 이제는 더 이상 그렇지 않게 되었고 고양된 마음 상태를 유지할 수 있게 되었습니다. 전 세상에 영향을 받는 대신 제가 있게 되는 모든 환경을 활발하게 정화하는 이 링크와 함께 다니는 것이죠. 제 가정 환경은 가족의 정신적 건강과 신체적 건강 문제로 인해 아주 힘든 상황이었는데 이젠 완전히 바뀌었습니다. 저는 모든 기기를 활용해서 이 방송을 틀어놨고 이로써 변화가 일어났습니다. 지금은 환경이 아주 긍정적으로 변했으며 모든 가족 구성원이 정신적, 정서적, 영적, 육체적으로 크게 개선되었습니다. 저는 조카에게도 집에서 이 링크를 틀어보라고 조언했고 조카는 제 말을 따랐습니다. 그런데 이런 사실을 전혀 몰랐던 다른 조카가 제게 말하길 이 링크가 집에서 재생될 무렵 자신이 영적으로 각성됐다고 했습니다. 전 세계 모든 사람들이 이 링크를 항상 틀어놓는다면 이 세상이 어떻게 될지 저는 그저 상상만 할 따름입니다. 이것은 제가 아는 한 천국의 엄청난 축복을 지상에 가져오는 최고의 도구입니다. 이를 통해 비건 세상과 세계 평화의 실현을 앞당길 수 있을 것 같습니다. 대만 포모사 티엔조님의 마음의 편지에서 발췌. 수프림 마스터 TV의 몇 배로 배가 된 버전에는 다른 힘이 있는데 일경배 버전은 번개와 천둥도 역전시킬 수 있습니다. 일경배 버전의 수프림 마스터 텔레비전을 야외에 놓았더니 당시 임박했던 폭풍우와 천둥이 점차 완화되어 이 지역에 내려야 할 자연적인 비만 내리는 걸 확인할 수 있었습니다.
20 매튜님의 마음의 편지에서 발췌. 저는 사경화면 링크를 몇 주 동안 사용해왔고 그것은 저의 삶과 저를 둘러싼 세상에 놀라운 영향을 미쳤습니다. 최근에 저는 스승님의 가장 강력한 메일의 기도문 사본을 링크가 재생되는 화면에 놓아 이 두 가지 강력한 선물의 에너지를 결합하는 것을 생각해냈습니다. 저는 이것이 둘의 에너지를 엄청나게 증폭시키는 것을 보았고 집안의 에너지에 더 큰 영향을 미치는 것을 느꼈습니다. 저는 기도문이 적힌 사본에 기본적으로 그 기도문의 에너지를 끊임없이 방출하고 있으며 그것을 사경화면을 방송하는 링크에 연결하면 그 에너지를 최대한 높은 방식으로 전달한다는 것을 알았습니다. 중국 동수의 마음의 편지에서 발췌. 어느 날 저는 집에서 재생되는 1만 개 화면의 수프림 마스터 TV 주위에 수많은 영혼이 모여 전능하신 신의 위대한 사랑으로 깨끗해지고 정화되기를 기다리는 것을 보았습니다. 그들은 전능하신 신께서 허락하신 은총의 통로로 들어가서 영혼이 고양되고 구원받고 해탈하기를 손꼽아 기다립니다. 1만 개 화면 또는 1조 개의 화면으로 된 수프림 마스터 TV가 재생되는 장소에는 신께서 희화원이라는 이름을 붙여주셨습니다. 게다가 천국에는 순위 목록이 있어요. 순위 목록의 출연은 더 많은 사람이 멀티화면 수프림 마스터 TV를 재생하도록 장려하기 위한 것입니다. 이 목록에 있는 사람들은 스승님께서 중생을 도우시는 일을 진심으로 돕고자 열망하는 성인들이에요. 희화원은 영혼을 구원하기 위해 천국과 지상을 연결하는 정화와 고향의 장소인 빛의 탑이에요. 신의 권능이 작용하는 보이지 않는 성탑입니다. 등등. They can never write enough to tell you all the benefit they have. 그들이 관음 명상 수행을 통해 얻은 모든 물질적, 영적 이로움은 글로 다 쓸 수 없을 정도입니다. 아무리 말해도 부족하죠. 사실 때론 그걸 설명할 말을 찾기도 어려워요. 난 그저 여러분이 그 중요성을 알고 너무 늦기 전에 서둘러 그걸 찾도록 신께서 여러분을 도우시길 기도할 뿐이죠. 요즘 자연은 우리에게 온갖 파괴적인 신호와 파괴적인 방식을 보여주고 있어요. 전례 없이 너무도 위험하고 치명적이어서 모든 연령대의 사람들이 엄청난 고통을 겪고 있죠. 등등. So I plead with you again. Please save yourself. 그래서 난 다시 간청합니다. 부디 비건이 되어 자신을 구하세요. 다른 존재들의 고통에 자비심을 가지세요. 그게 여러분이라면 여러분이 닭주민이고 소주민이고 돼지주민이고 물고기 주민 등이라면 어떻겠어요? 그걸 생각해 보세요. 한두 점의 고기를 여러분 입에 넣기 위해 그들에게 얼마나 큰 고통을 주는지 생각해 보세요. 그럴 가치도 없고 너무도 잔인한 짓이에요. 그걸 먹고 그런 행동을 하는 건 무자비하고 품이 없는 짓이죠. 다른 생명체를 죽여 먹는 건 우리 존엄성을 저버리는 거죠. 채소를 먹어야 한다 해도 고통 없는 음식이나 과일을 몰라서 아무 것이나 먹으면 여전히 기분이 좋지 않은데 발길질을 하고 달아나고 비명 지르는 존재들을 입에 넣고 먹는 건 말할 것도 없죠. 여러분의 신성한 입은 오직 신을 찬양하고 스승들을 찬양하는 데에만 써야 해요. 해탈할 수 있도록요.
1분 내로 신과 연결되는 법. 6부 중 5부. Nowadays, we have all kinds of destructive signals going on and destructive ways that nature shows to us. 요즘 자연은 우리에게 온갖 파괴적인 신호와 파괴적인 방식을 보여주고 있어요. 전례 없이 너무도 위험하고 치명적이어서 모든 연령대의 사람들이 엄청난 고통을 겪고 있죠. 등등. So I plead with you again, please save yourself by being vegan. 그래서 난 다시 간청합니다. 부디 비건이 되어 자신을 구하세요. 다른 존재들의 고통에 자비심을 가지세요. 그게 여러분이라면 여러분이 닭주민이고 소주민이고 돼지주민이고 물고기 주민 등이라면 어떻겠어요? 그걸 생각해 보세요. 한두 점의 고기를 여러분 입에 넣기 위해 그들에게 얼마나 큰 고통을 주는지 생각해 보세요. 그럴 가치도 없고 너무도 잔인한 짓이에요. 그걸 먹고 그런 행동을 하는 건 무자비하고 품이 없는 짓이죠. 다른 생명체를 죽여 먹는 건 우리 존엄성을 저버리는 거죠. 채소를 먹어야 한다 해도 고통 없는 음식이나 과일을 몰라서 아무 것이나 먹으면 여전히 기분이 좋지 않은데 발길질을 하고 달아나고 비명 지르는 존재들을 입에 넣고 먹는 건 말할 것도 없죠. 여러분의 신성한 입은 오직 신을 찬양하고 스승들을 찬양하는 데에만 써야 해요. 해탈할 수 있도록요. 나를 믿지 않아도 돼요. 그냥 해보세요. 그럼 지금 내가 한 말이 사실임을 알게 될 거예요. 순전히 진실이죠. 난 진실만을 말합니다. 진실이 아닌 것은 절대 말하지 않아요. 여러분에게 말하려면 내가 직접 깨달아야 하죠. 짧게 얘기하려 했는데 매번 얘기가 길어지네요. 상관없어요. 내 말을 통해 여러분이 이로움을 얻길 바랍니다. 내 말을 통해 여러분은 신의 축복을 받게 되니까요. 내가 아니죠. 육신의 내가 아닙니다. 이 육신의 나 또한 신의 도구이죠. 그냥 평범한 존재가 아니에요. 그럼 영혼 얘기로 돌아가죠. 영혼이 들어있는 육신에 어떤 특별한 일이 생길 경우 그 영혼은 어디로 가야 할지 제어가 안 될 수 있어요. 게다가 영혼은 여러 층의 몸으로 덮여 있죠. 가령 이 육신을 남겨두고 떠나도 내가 앞서 말한 아스트랄체나 다른 여러 몸이 남아 있어요. 영혼은 계속 갇혀 있죠. 그래서 홀령 남아있는 의식 내지 잠재의식은 길을 잃고 괴로워하고 고통받고 혼란스러워하며 어디에 있는지 뭘 해야 할지 모르게 되죠. 그래서 간혹 갑자기 큰 고통과 슬픔 속에 죽게 되면 해탈하지 못하는 거예요. 그들은 계속 떠돌며 자신을 탓하거나 남들을 미워하며 혼란스러워서 방향과 목적을 찾지 못하게 돼요. 물론 육신이 없는 상태에서요. 그 영혼이 고뇌하는 매우 고통스러운 상황에서 나왔다면 가령 사랑하는 이를 잃었거나 탄압받았거나 누명을 썼거나 살해됐거나 부당하게 죽임을 당했다면 그 영혼은 여러 겹의 몸속에서 빠져나올 수 없을 거예요. Then that soul within many encased bodies will not be able to free itself.
그건 그렇고 내가 고통 없는 음식을 조사해서 더 많은 걸 찾아낸 뒤에 목록을 만들어 다운받을 수 있게 웹사이트에 올리라고 했으니 어떤 음식이 고통 없는 음식인지 알 수 있을 거예요. 그런 걸 먹고 싶다면요. 훨씬 많이 추가됐어요. 시간이 나면 더 알아보고 목록을 추가할게요. 고통 없는 음식은 이 행성에 있는 자녀들을 위해 신께서 신의 힘과 사랑으로 만드신 거예요. 그건 성경에도 이미 언급되어 있어요. 그러니 이해하기 쉽죠. 그건 신께서 주시는 진정한 영양분이자 사랑이에요. 그리고 고통이 있는 다른 음식들은 다른 존재들이 창조한 거예요. 물론 그것들도 신의 힘의 일부를 써서 만들었거나 그들 몸속에 여전히 존재하는 신통력이나 아스트랄 힘 등 그들이 쓸 수 있는 어떤 힘이든 써서 만든 거죠. 그들이 살아있는 동안에 어떤 상황 속에서 그렇게 했거나 아니면 특히 대개는 죽은 다음에 그렇게 했죠. If they die in agony, or if they commit themselves to death, like committing suicide. 고뇌하며 죽거나 자살처럼 스스로 목숨을 끊는 경우예요. 그리고 그들의 영혼, 홀령 또는 그들의 생각이나 의식의 고통이 어떤 물질이나 토양에 들어가면 그것이 식물이나 나무로 나오게 돼요. Or even embedded into the soil, then it will spring out a plant or a tree. 예를 들면 그래요. 그런 나무나 식물은 고통을 느끼게 되죠. 업 때문에 갑자기 다른 걸로 변한 것이니까요. 살아 움직이는 몸 대신에요. 그럼 그 상태로 아주 오랫동안 갇히게 돼요. 영영 그럴 수도 있고요. 그러니 늘 기쁘게 사세요. 늘 신께 감사드리고 신을 기억하고 시방 3세 모든 스승께 감사드리세요. 그리고 스승들, 깨달은 모든 스승들, 전능하고 가장 위대하신 신의 대리자인 자비롭고 자애롭고 인자한 모든 스승들을 찬양하세요. 예를 하나 들어볼게요. 너무 많아서 전부 다 얘기할 순 없지만 어울락 베트남에 전해져 내려오는 이야기가 있어요. 어울락 베트남 고수라고 불리는 허브가 있는데 잎이 작고 길며 끝이 뾰족해요. 허브 식물이에요. 약간 쓴맛이 나고 맵죠. 고추처럼 맵진 않지만요. 맛이 좋아요. 나도 좋아해서 전에는 먹었는데 지금은 먹지 않아요. 더 이상 먹고 싶지 않아요. 여러분도 먹지 말라는 건 아니에요. 그에 관한 이야기를 해줄게요. 어울락 베트남에는 이런 설화가 있는데 일종의 동화랄까. 순수한 동화는 아니지만 어울락 베트남 고수라는 허브에 얽힌 이야기예요. 어울락 베트남 말로는 그걸 라우람이라고 해요. It is supposed to be born out of the blood and the pain and agonized spirit of a woman who was righteous in her way, yeah. 그 허브는 자신의 길을 의롭게 살다간 여인의 피와 고통, 고뇌에 찬 홀령에서 탄생했다고 해요. 여인의 남편은 당시 조국을 배신하고 적국의 기밀이나 여러 가지 것들을 팔아넘겼어요. 허나 나중에 잘 되진 못했죠. 그리고 두 사람은 부부였기에 아들도 하나 있었어요. 그런데 남편이 아들을 몰아붙이고 심하게 벌을 주자 아들은 강물에 뛰어들어 죽었어요. 아내는 백방으로 아들을 찾아다니다가 결국 아들이 그렇게 죽은 걸 알았고 그 사실을 견디지 못했죠. 그 자신도 남편의 학대를 받으며 살고 있는 데다 남편이 그런 식으로 매국노로 사는 것도 마음에 들지 않았으니까요. 그런데 아들까지 그렇게 비통하게 잃고 나자 그녀는 손목을 그어 스스로 생을 마감했어요. 그녀는 아들에 대한 애틋한 마음과 고통 속에서 죽었어요. 그녀가 죽을 때 피가 땅에 흘러내렸죠. 그렇게 흘러내린 피에서 이 식물이 나왔다고 해요. 라우람이라는 이 허브, 어울락 베트남 고수요. 이 여인의 이름이 띠람이라서 그렇게 불렸죠.
그리고 그녀의 아들, 물에 빠져 죽은 아들은 이름이 까이였어요. 까이는 채소를 뜻해요. 그리고 설화 가사에 이런 게 있어요. Gió đưa cây cải về trời, rau răm ở lại, chịu đời đắng cay. 뜻은 이래요. 바람이 채소를 싣고 채소는 까이, 아들 이름이죠. 하늘나라로 데려가네. 바람은 채소를 싣고 하늘나라로 데려갔고 어울락 베트남 고수만이 남겨져 비통하고 힘든 삶을 견디네. 어머니와 아들을 기리는 것이죠. 땅에 흘러내린 피와 고뇌에 찬 홀령에서 라우람이라는 허브가 나왔다는 거예요. 어울락 베트남 고수요. 예를 들면 그래요. 그래서 그 허브는 업이 있죠. 여인이 손목을 긋고 자살했을 때 이 낮은 등급의 홀령과 고뇌에 찬 감정으로 인해 그런 허브가 나왔으니까요. It is a folklore story, but it also explains 설화이긴 하지만 비슷한 상황에 있는 일부 채소나 허브의 사례를 설명하거나 보여준다고 할 수 있어요. 고뇌에 찬 인간의 감정에서 나왔다는 거죠. 간혹 행복한 감정에서 나온 것도 있어요. 많은 설화들과 마찬가지로 양산백과 추경대의 사랑 이야기도 전해져 내려와요. 양산백이 죽었을 때 추경대는 그를 따라 죽기를 원했어요. 그의 무덤에 가서 울면서 통곡하다가 그를 따라 죽기를 원했죠. 그러다 그 자리에서 죽었죠. 그런 다음 두 사람은 한 쌍의 나비가 됐고 행복하게 함께 날아다녔죠. 다소 각색은 됐지만 실화예요. Anyway, many things like this happened in our world, and from those 아무튼 그런 식으로 이 세상에 많은 게 생겨났고 거기에서 다양한 종이나 다양한 나무들과 식물들이 생겨나고 돌도 생겼어요. 어떤 홀령은 나무에 갇혀 해탈하지 못했어요. 그러니 그런 나무를 베면 큰 슬픔과 고통을 느끼겠죠. 또 아주 위험천만한 나무들도 있어요. 내가 다시 보게 되면 목록으로 만들라고 할게요. 뉴스팀에는 보냈는데 받았는지 모르겠네요. 어떤 나무, 어떤 식물은 아주 위험하고 치명적이에요. 독성이 적지 않아서 목숨을 잃을 수도 있어요. 영국의 독성 식품 예시. 큰 멧돼지풀. 피부에 닿으면 거대 물집과 궤양이 생기고 눈에 닿으면 실명을 일으킬 수 있음. 동미나리 물풀. 수액이 눈에 들어가는 경우를 포함해 섭취 후 몇 시간 내 사망할 수 있음. 동미나리. 섭취하면 폐신경에 영향을 줘서 질식 사망할 수 있음. 수국꽃. 접촉 시 심한 구토, 메스꺼움, 심박수 감소를 유발할 수 있음. 섭취 시 사망할 수 있음. 스퍼지 유포르비아. 우윳빛 수액은 맹독성이며 피부와 눈에 자극을 줌. 여우장갑. 섭취 시 심장과 신장에 문제가 발생할 수 있음. 천남성. 섭취 시 심한 자극과 염증 유발함. 산쪽 풀개수은 섭취하면 황달, 설사, 구토가 발생하고 사망할 수도 있음. 벨라도나. 섭취하면 발진, 두통, 어눌한 말투, 환각, 경련이 생길 수 있고 결국 사망에 이를 수 있음. 어떤 식물은 독이 있어요. 그건 그 식물이나 나무에 들어간 죽은 존재의 영혼이나 홀령이 해탈을 못해서 그럴 수 있죠. Plant or that tree can't be liberated because of their ignorance, because of their attachment. 자신의 무지 때문에 무지로 인한 이 물질계에 대한 어떤 집착이나 누군가에 대한 집착 때문에요. 그래서 그들은 해탈을 못해요. 그러니 아직 육신을 갖고 살아있을 때 자신의 미래를 택하는 게 아주 중요해요.
부디 깨달음을 택하세요. 부디 최선을 다해 신을 택하세요. 늘 신께 기도하고 신을 기억하고 찬양해야 해요. 무엇보다도 비건이 되고요. (1분) 내로 신과 연결되는 법 6부 중 6부. So it is very important that 그러니 아직 육신을 갖고 살아있을 때 자신의 미래를 택하는 게 아주 중요해요. 부디 깨달음을 택하세요. 부디 최선을 다해 신을 택하세요. 늘 신께 기도하고 신을 기억하고 찬양해야 해요. 무엇보다도 비건이 되고요. 그간 많이 들었겠지만 비건이 얼마나 중요한지는 아무리 강조해도 부족해요. 누군가에게 피해 빚을 지지 않는다면 그걸 갚기 위해 갖가지 방식으로 자신의 피를 흘릴 필요가 없겠죠. 피해 빚이 너무 많다면 여러 다른 형태로 계속해서 환생을 거듭하게 될 거예요. 인간이 아니라 다른 존재가 되어서도 전쟁의 고통을 겪을 수 있죠. 게다가 심지어 지옥에선 육신이 없어도 온갖 방식으로 쫓기고 죽임을 당하고 고문을 받게 돼요. 그리고 이건 너무 심해 말로 할 수가 없어요. 내게도 고통이 전해집니다. 이제 알 테니 이 생에서 살아있는 동안 지구를 대하는 방식에 주의하고 지구를 해치지 말고 신을 절대 잊지 마세요. 늘 신을 기억하세요. 신은 여러분의 유일한 참된 아버지이자 어머니이며 여러분에게 필요한 전부죠. 여러분 존재는 신께 속해요. 그런데 그걸 부정한다면 지옥에서 혹은 이 육신이나 다른 모습을 지니고 있을 때 헤매고 깔려 죽고 불에 타고 고문당하고 고통당할 거예요. 여러 다른 형태, 여러 다른 유형으로 환생해서 잠깐의 즐거움을 누리거나 고통을 받을 수 있어요. 허나 이 모든 건 환상이죠. 이 물질계는 환상이에요. 나는 어떻게 해서든 이 물질계에 집중하려는데 그게 쉽지 않아요. 그렇지 않고 그런 노력을 포기해버리면 이 세상이 환상이라는 것을 너무도 깊이 자각하게 될 겁니다. 여기엔 실체가 없어요. 그럼 난 여러분에게 무엇도 가르칠 수 없겠죠. 이 행성에 머물면서 여러분을 어떤 식으로든 도울 수 없게 됩니다. 난 이 행성에 있으면서도 여전히 다른 많은 몸을 지니고 있고 영혼이 완전히 자유로워 모든 것을 온 우주를 두루 살핍니다. 어디든 도움을 보낼 수 있죠. 내 영혼은 이 육신 안에 있지 않아서 어디든 자유롭게 갈 수 있어요. 그래서 여러분이 집에서도 나를 보는 것이고 제자들과 제자가 아닌 여러분의 가족이나 친지들이 내 모습을 보기도 하는 거예요. 자유자재한 빛으로 된 화신을요. 영혼은 무엇이든 할 수 있죠. 내 영혼은 뭐든 할 수 있고 어디든 나타날 수 있어요. 위대한 영혼과 연결되어 있기에 나는 누구든 도울 수 있어요. 비록 그 사람은 그걸 보지 못하더라도요. 하지만 때론 옆에 있는 사람이나 집에 있는 식구가 보기도 하죠. 사랑하는 스승님, 천국의 축복으로 스승님께서 항상 잘 지내시고 건강하시길 기원합니다. 저희 부부는 러빙헛 리치필드 파크를 운영하고 있습니다. 영업한 지가 7년이 되었고 장사도 잘 되고 있습니다. 2023년 6월 스승님의 화신이 영업시간에 저희 러빙헛을 자주 방문해 주셨습니다. 주로 스승님께서는 저희 러빙헛이 어떻게 돼가는지 보고자 오셨기에 잠시 동안만 계시다 가셨습니다. 하지만 스승님께서 마지막으로 오셨을 때는 저와 대화하시기 위해 조금 더 머무셨습니다. 스승님께서는 하얀 옷을 입으시고 제가 요리하는 동안 오른쪽에 서 계셨고 짧은 대화를 나누셨지요. 현 세계 정세를 고려할 때 우리가 뭔가를 하지 않으면 모든 러빙헛이 어려움에 처하게 될 거라고 저는 스승님께 말씀드렸습니다. 사업이 생존하기
매우 어려운 시기니까요. 스승님께서 답하셨습니다. 당신의 남편이 러빙엇을 구할 수 있을지도 몰라요. 경영학 학위가 있잖아요. 이후 스승님은 떠나셨습니다. 이를 잊고서 다음날 남편에게 경영학 학위가 있는지 물어봤습니다. 이에 남편은 국제 비즈니스 경영학 MBA가 있다고 답했습니다. 남편과 대화해보니 그는 러빙엇을 돕기를 희망하고 있었습니다. 하지만 그는 스승님의 허락과 안배가 필요하다고 느끼고 있었죠. 러빙엇을 향한 스승님의 배려와 염려에 진심으로 감사드립니다. 우리가 앞으로도 대중을 계속 도울 수 있도록 모든 러빙엇이 번창하기를 기원합니다. 미국 애리조나 피닉스에서 제자 네리아 올림. 친애하는 칭하이 무상사님과 수프림 마스터 TV 팀원들께 저는 또한 칭하이 무상사님의 임재와 관련하여 제가 가졌던 심오한 체험을 공유하고 싶습니다. 여기 베냉에서 입문식이 있기 몇 주 전에 저는 제 내면의 비전에서 왕실의 흰 가운을 입고 면류관을 쓰신 스승님의 화신을 보았습니다. 스승님의 존재는 길에 있는 모든 것을 정화하는 순백의 빛으로 장엄했습니다. 입문식 날 센터로 조심해서 차를 몰고 가다가 태양의 눈부신 빛을 통해 저희의 길을 비추고 신성한 빛으로 저희를 감싸는 스승님의 육체적 현존을 보았습니다. 놀라운 일이 일어났습니다. 센터까지의 거리가 짧아진 것 같았고 저희는 예상보다 일찍 센터에 도착했죠. 깊은 명상 속에서 스승님께서 우리의 소중한 지구를 구하려 악의 세력에 맞서 싸우는 내면의 비전을 보았고 그를 통해 지구를 구해야 하는 시급함을 깨달았습니다. 저희는 스승님께 사랑과 감사를 표합니다. 베냉 공화국의 오모르이. 스승님, 2021년 10월 22일 코로나로 입원했을 때 내면의 체험을 밝히고 싶습니다. 10월 19일 저녁 입원하고 있을 때 저는 혈중 산소가 겨우 90%였고 호흡은 약했습니다. 10월 22일 저녁 치료 후에 좀 더 안정을 되찾았죠. 그날 저녁 제가 성심으로 스승님께 기도하자 스승님께서 도우러 오셨죠. 긴 금발 곱슬머리를 양옆으로 늘어뜨린 스승님의 얼굴이 밝게 빛났습니다. 스승님은 제게 가까이 다가와 내면의 스승을 깨우라고 그러면 내면의 스승이 가르쳐 줄 것이라고 하셨습니다. 그리곤 사라지셨습니다. 그 후 스승님의 화신이 또 오셨는데 흰머리를 묶고 흰옷을 입으신 더 나이 드신 모습이었습니다. 스승님의 목소리는 깊고 자비로웠습니다. 스승님은 명상은 자신을 깨닫기 위한 것이지 남에게 보여주기 위한 게 아니에요. 깨달음은 관찰하는 법을 배우고 늘 주변의 일들과 사물을 관찰하는 아이와 같은 거예요 라고 하셨죠. 아침이 밝았고 저는 입문하지 않았는데도 저를 제자로 받아준 스승님께 감사드렸습니다. 스승님을 보자 너무 껴안고 싶었지만 그렇게 가까이 있었음에도 스승님께 해가 될까 싶어서 감히 그러지 못했습니다. 스승님은 너무 다정하세요. 죽는 날까지 스승님의 사랑과 이 좋은 길을 유지하도록 도와주세요. 어울락 베트남에서 흐우탐 올림. 저는 콩고 사람입니다. 2024년 9월 19일 목요일 저녁 내면의 체험에서 칭하이 무상사께서 몇몇 사람이 일상적인 업무를 보러 다니는 길을 걷고 계신 걸 봤습니다. 신께서 칭하이 무상사께 시간이 다 되었으니 집으로 돌아가라고 하시는 말씀을 들었는데 칭하이 무상사께선 신께 아직 일이 끝나지 않았으니 시간을 더 달라 청하셨습니다. 이 대화는 생각을 통해 이루어졌습니다. 그러자 신께서 모든 이들을 느리게 만드셨고 사람들은 마치 슬로우 모션처럼 움직이기 시작했습니다. 그때 가서 끝내라는 신의 말씀이 들렸습니다. 칭하이 무상사께서 곧바로 도시 구석구석을 뛰어다니시며 아직 손길을 전하지 못한 이들에게 손길을 전하고자 애쓰시는 모습이 보였죠. TV에서 본 무상사님의 메시지와 함께 이 체험으로 우리에게 시간이 정말 얼마 남지 않았다고 느꼈습니다. 칭하이 무상사님, 전 아직 입문을 하지 못했습니다. 어떻게 입문할 수 있는지 스님께 여쭙고 싶습니다. 저는 9월 초부터 100% 채식을 하고 있으며 5계를 지키고 있습니다. 저는 기독교인입니다. 칭하이 무상사께 감사드립니다. 콩고 민주공화국에서 셀레스틴 올림.
안녕하세요. 스승님과 수프림 마스터 텔레비전 팀 여러분. 어느 날 밤 스승님께서 너무 피곤한데 쉴 곳이 없다고 하시는 말씀을 들었습니다. 다음날 우연히 스승님께서 그동안 혼자서 견뎌오신 고난에 대해 말씀하시는 동영상을 보았습니다. 그래서 저희는 스승님을 위한 개인 공간을 만들기로 했죠. 청소하는 사람 외엔 아무도 못 들어갑니다. 저는 매일 스승님을 위해 요리를 하죠. 2023년 1월 26일 여기서 이틀간의 선행사 중에 스승님의 빛의 화신이 그 특별한 방으로 오신 것을 봤는데 스승님은 진통제와 살롱파스, 통증 완화 패치를 가져다 달라고 하셨습니다. 저는 그것이 제 내면의 비전이라고 생각했습니다. 그런데 저를 방문한 조카가 금발의 여성이 계단을 내려오는 것을 봤습니다. 그리고 제 손님도 스승님을 뵈어죠. 저는 비건 식당을 운영합니다. 그는 오늘 아름다운 여성이 많네요 라고 했죠. 제가 어디 있죠? 라고 묻자 그는 한 분은 노란 옷을 입었고 식당에 네 분이 있네요. 맞죠? 라고 했죠. 저는 아니요. 세 분만 있는데요 라고 했습니다. 그는 아니에요. 그 여성분은 노란 드레스를 입었고 체구가 작아요. 얼마 전까지 여기 있었어요 라고 말했습니다. 저희는 너무 감동해서 울었습니다. 스승님의 화신이 정말 이곳에 계셨던 것입니다. 제 감정은 이루말로 표현할 수 없었습니다. 어떻게 이런 큰 축복을 받을 수 있었는지 제 느낌은 마치 스승님의 시구처럼 느껴졌습니다. 이때를 위해 수천 년간 수행했네. 무소부재한 사랑하는 님의 곁에 있기 위해 평화, 건강, 행운, 호의, 평온함이 항상 스승님과 함께 하기를 기원합니다. 어울락 베트남에서 제자 도안장 올림. 그러므로 깨닫게 되면 여러분의 영혼은 많은 기적을 행할 수 있어요. 설사 약간만 깨달았다 해도 큰 깨달음으로 가는 과정에서 이미 신의 우주적인 힘과 연결되어 있기에 그 약간의 깨달음만으로도 이미 내면 천국의 빛을 갖게 되죠. 또 자신은 알지도 못한 채 남을 돕기도 합니다. 칭하이 무상사님께 2019년에 즉각 깨닫는 열쇠라는 가르침을 접했을 때 저는 스승님이 정말 살아계신 부처님이라면 제가 믿을 수 있도록 어떤 신호를 보내달라고 기도했습니다. 그날 밤 제 방은 오라로 빛났고 전에는 알지 못했던 신비한 향기가 났습니다. 그때부터 저는 신통력을 버리기로 결심했으며 3계를 벗어날 길을 찾았다는 기쁨으로 스승님의 제자가 되기 위해 신청했습니다. 스승님의 모든 참된 수행자는 자신이 한 일을 알지 못하고 함이 없이 하는 무아의 신통력을 내면에 지니고 있습니다. 한 예를 들면 심각한 사고를 당해 생명이 없는 것처럼 보이는 상태에서 응급수술을 위해 병원으로 급히 이송된 한 입문자가 있었습니다. 헌혈을 하기 위해 동료 입문자들이 병원에 갔을 때 그는 기적적으로 살아났죠. 그는 사고가 일어났을 때 영혼이 몸 밖으로 나왔고 누워있는 자기 몸을 볼 수 있었지만 몸으로 되돌아갈 수 없었다고 말했습니다. 입문자들이 왔을 때 그는 그들 각자가 빛을 발하는 것을 봤습니다. 그들의 빛이 거대한 빛으로 합쳐지며 그의 영혼이 다시 자신의 몸으로 돌아가게 도왔죠. 그들은 알지도 못한 채 그를 구했던 겁니다. 스승님, 당신은 진정 가장 위대한 깨달은 스승이세요. 스승님께서 저를 제자로 받아주신 것에 깊이 감사드립니다. 어울락 베트남에서 스승님의 제자 티엔년 올림. 완전히 깨달은 부처가 되어야만 자신이 하는 일을 육신으로 확실히 알 수 있어요. 나머지 사람들은 자신이 뭘 하는지 모르죠. 자신의 빛으로, 자신을 둘러싼 후광으로, 자신을 감싸고 있는 빛으로 사람들을 축복하거나 부정적인 에너지로 남들을 해칠 수 있는데도 자신들은 그걸 몰라요. 오직 불보살들만이 자신이 하고 있는 일을 확연히 알죠. 하지만 한편으론 함이 없이 하죠. 위대한 우주의 힘과 연결되어 있으니까요. 그들은 작고 편협한 힘을 사용하지 않으며 돕는다는 생각 없이 돕고 남을 돕는 것을 대단하고 자랑스럽게 여기지 않아요. 네, 그들이 하기는 하지만 자신들이 하는 게 아니에요. 오로지 신의 힘이 하는 거죠. 그리고 스승에게 육신이 있는 건 여러분이 볼 수 있도록 하기 위함이에요. 그래야 여러분이 물질계에 있는 동안에 그것을 좀 더 명확히 볼 수 있죠. 그게 스승이 육신을 입고 환생해야 하는 이유이죠. 여러분이 더 가까이 하며 더 쉽게 연결될 수 있도록요. 또한 여러분의 마음이 그걸 이해하고 받아들일 수 있게 스승이 인간의 언어를 사용해 가르칠 수도 있죠. 하지만 여러분을 깨닫게 하는 건 이 육신이 아니고 그 안에 있는 힘이며 여러분을 돕는 그 귀중한 몸, 선택된 몸에 있는 힘이에요. 하지만 어떤 스승도 오, 그 사람을 도왔어. 난 위대해라며 자랑스러워하지 않죠. 그렇게 느끼지 않고 그저 숨 쉬듯 자연스럽게 행하죠. 왜냐하면 그들에게는 더 이상 나 혹은 자아, 육신의 자아, 이기적 자아가 없기 때문이죠.
오늘의 대화가 여러분에게 도움이 되길 바래요. 물론 내 신의 제자들에게도 도움이 될 겁니다. 그래서 가끔 내가 이렇게 말을 해야죠. 매일 이렇게 할 수는 없어요. 그럴 필요도 없고요. 한 번의 말도 영원히 지속되고 모든 영혼이 들을 수 있어요. 심지어 지옥에서 벌을 받는 존재도 들을 수 있어요. 다만 그들은 고통과 아픔이 너무 커서 아무것도 이해하지 못하는 것뿐이죠. 설령 그것을 듣더라도 전혀 이해할 수 없죠. 그들의 업이 너무 무거우니까요. 마치 거대한 산 밑에 갇혀 있는 것과 같아요. 그들은 꼼짝도 못해요. 항변할 수도 없고 어떤 것도 듣거나 보거나 알 수 없어요. 이것이 깨달음을 수행하지 못하고 그들을 보호해줄 깨달은 위대한 스승이 없는 이들이 처한 안타까운 상황이에요. 부디 깨달은 스승을 찾으세요. 날 못 믿겠다면 다른 분을 찾으세요. 신께 기도하세요. 신의 대리자이신 신의 아들에게 인도해 주시길 신께 기도하고 또 기도하세요. 신의 독생자를 찾을 수 있다면 그게 최선이죠. 더 낮은 등급의 다른 스승들도 있는데 그래도 없는 것보단 낫죠. 난 이미 이전의 대화에서 어디서 의지처를 찾을 수 있는지 말했어요. 몇 달 전이었을 거예요. 그러니 자신의 구원에 관심이 있거나 신을 알고 싶고 신을 직접 만나고 싶다면 부디 찾아보세요. 예수님을 알고 싶다면, 부처님들을 알고 싶다면, 다른 모든 종교의 스승들을 알고 싶다면 먼저 역량이 큰 깨달은 스승을 통해서나 그보다는 역량이 작지만 깨달음을 얻은 스승을 통해 깨달음을 얻으세요. 그러려면 스승의 등급이 최소한 4세계는 돼야 해요. 위로 4번째 세계요. 아스트랄계, 인과계, 범천계 이 3가지 차원은 우리가 죽을 때 가게 되는 세계들이에요. 그 다음이 4세계죠. 그 세계의 신의 이름은 여러분이 입문할 때만 말해줄 수 있어요. 나의 가장 높은 존재로부터 충전된 힘으로 입문을 시켜줄 때 알려줄 겁니다. 그럼 그것의 도움을 받을 수 있죠. 단지 단어들만으로는 그 신의 이름만으로는 도움을 받을 수 없어요. 부디 비건이 되고 깨달음을 얻으세요. 최소한 신을 찬양하고 매일 신께 기도하세요. 신을 여러분 삶의 일부이자 가족으로 삼으세요. 신을 잊지 마세요. 시방 3세 모든 스승께 감사드리는 걸 잊지 마세요. 그게 필요한 전부예요. 완전히 깨달은 스승을 통해 깨달음을 얻으세요. 아니면 그들의 예전 스승이나 이미 승천한 스승을 의지하는 덜 깨달은 스승을 통해서라도 깨달음을 얻으세요. 어떤 스승들은 깨달음이 약하지만 더 크게 깨달은 스승의 의지에 여러분을 돕죠. 그러나 많은 사람을 돕지는 못해요. 그게 문제이죠. 완전히 깨달은 스승은 온 세상을 도울 수 있어요. 온 세상이 귀하더라도 그들 모두를 구할 수 있죠. 지옥을 떠도는 영혼조차도 구할 수 있죠. 상상해 보세요. 그래서 가장 복 있는 사람만이 이런 스승을 찾을 수 있는 거예요. 자, 음력설이죠. 다시 한번 새해 인사를 하고 모두에게 행운을 기원합니다. 여러분의 모든 선한 소망과 고귀한 노력이 순조롭게 이행되고 실현되기를 기원합니다. 신의 축복을 기원합니다. 신의 은총으로 깨달음을 알게 되길 바랍니다. 아멘. 아미타불. 모든 스승께서 저희에게 자비를 베푸시고 전능하고 가장 위대하신 신께서 은총을 내리시어 저희가 깨달음과 해탈의 길을 찾길 바랍니다. 감사합니다. 아멘.